કટકર મુરલી સોહે મધુર મધુર દુનિયાયો રે તનમ તનમ તનનમ તનનમ તમ સોવત મદન જગાયો રે બંસી કી ટેર સુની બ્રિજ વનિતા કરી સિંગાર ઉઠી દાયો રે જનમ જનમ જનનમ જનનમ જમ ને પુર શબ્દ સુનાયો રે હિમ ઋતુ ગૃહ સબ જળ વળ લાગે રસના વચન નાવેરી સનમ સનમ સનનમ સનનમ સમ પવન મધુરિયા વેરી સરમ સરમ શરણમ શરણમ સમ આરત વચન સુનાવેરી સૂરદાસ વ્યાકુલ વ્રજ વનિતા ઢૂંઢત શ્યામ ન પાવેરી પ્રાત સમય મધુવન કે ભીતર મોહન બેન બજાવેરી રામ. ભજો ભગવંત ભૂલ મત જાઓ મન સજનમ કોઈ હીરે લાવો ગુરુ સેવા કરી ભક્તિ કમાઈ તાતે મન સાદે હીરે પાય તા દેહી કુવંચે દેવા સો દેહી કરી લે તું હરજી કી સેવા સેવક સોઈ જો લાગે સેવા તાકુ મિલે નિરંજન દેવા સતગુરુ મિલે તો બોલ કપાટા બહોરન આવે યોની રે બાટા અબ ન ભજે ભજે સકબ પાઈ આવે ગોહાંત ભજ્યા નહીં જાય જો હરી ભજે સો તત્વ સારા પીર પીછતાય ગો નર બારંબાર જબ લગી જરા રોગ નહીં આયા જબ લગી કાલ ડસે નહીં કાયા જબ લગી ન પડી નહીં વાની તબ લગ બજી લે તું સારંગ પાણી આ તેરો અવસર આ તેરી વારી ઘટ હી ભીતર સોચ વિચારી કહે ત કબીર જીત ભવહારી બહુ વિધિ કહો રે પુકારી પુકારી ભજો ભગવંત ભૂલ મત જાઓ મન સજનમ કોઈ હીરે લાવો રામ કહો પાંજર કે સુવા રામ કહો રે પાંજર કે સુવા હજુ લગી ખબર પડત નહીં અંધા ધંધો કરત સકલ જગમુવા રામ કહો રે પાંજર કે સુવા ઘડી રે સુથારે કટેરો કીનો હજુ લગી સાજ નિશ્ચલ નહીં હુવા અંતકાલ રીપુ હોત મંજારી હરી ચલ્યો જૈસે જુવારી જુવા રામ કહો રે પાંજર કે સુવા આશા ભેટ પાંચ પનિહારી કુટત નાઈ કરમ જલ કુવા કહે કબીર જેને હરી રસ ચાખ્યો વાઈ કે મુખ અમરી તરસ ચુવા રામ કહો રે પાંજર तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देही दीनी मो पापी ते कछु न सर्यो तुम ही दयाल मोसे बहुत करी गर्भवास अति त्रास ऊंडे मुख तहान मोरी सुध विसरी जठराय अग्नि में राखी लीनो कांचन सी मोहि देई करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से यादयंत मोसे बिगड़ी तुलसीपति तनाथ तमो पावन बाने की अब लाज पड़ी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जल सुतता सुतता वाहन भक्ष
તાજનુની કો બિરદ ટરે, રામ નામ મસે ક્યું બિસરે, જો પેવા નહીં હોત શીતલતા, રવિ શશી પશ્ચિમ ઉદિત કરે, હોતનાર સિંધ બનરાઈ, ડાબી બેરિયા જો ગુજરે, રામ નામ મસે ક્યું બિસરે, જરા મરણ જાકે સિર ઉપર, સોઈ મૂરખ કિત ગર્વ કરે, સુરદાસ વાકુ કાઉ ઠોર નહીં, હરિચરણે આવી ઉગરે, રામ નામ મસે ક્યું બિસરે, ચરણ કમલ તજી અબ કહા જાઉ, ચરણ કમલ તજી અબ કહા જાઉ, મહાપતિત આયો શરણાગત, પતિત પાવન પ્રભુ તુમ્હારો નામ, ચરણ કમલ તજી અબ કહા જાઉ, જો મેરો અપરાધ गिनोगे तो मोको काहूँ नहीं ठोर, तनखा चाड़ पर्वत ओट पकड़ी, अब तू अब मैं कहाँ जई रहो, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जे घड़ी राम भजन बिन बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पीछता, प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर में बल जा, चरण कमल तजी अब कहाँ जा, तू मेरी प्रभुता बहुत करी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी, महापतित आयो शरणागत, निष्ठ दशा लई ऊंच धरी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी, जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सवे हरि, अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति, कर जोरी रही द्वार खड़ी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी, तीन लोक वर भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी, सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देता परम सुख घड़ी रे घड़ी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी, राम नाम बिना ना छूटे मन, राम नाम बिना ना छूटे मन, तीर्थ व्रत कोटिक करे नित नित, पंडप खाल भरे जलथल, राम नाम बिना ना छूटे मन, सप्त द्वीप वर नव खंड पृथ्वी, पर काम्बा देते पल पल, वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित, भूले पड़े अखेर अखेर, राम नाम बिना ना छूटे मन, जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहूँ बर, सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल, राम नाम बिना ना छूटे मन, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले रे गोविंद गुना, ऐसो समय बहुरी नहीं पाए हो, फिर पछते हो मेरे मना, गाइले रे गोविंद गुना, जिन तुमको तन मन धन दिन हो, नयन नासिका मुख रसना, जाको रचित मास दस लागे, ताई न सुमर्यो एक छिना, गाइले रे गोविंद गुना, बालपन हसी खेल गमायो, तरुण भयो तब रूप गना, बिरद भयो तब आलस उपजे,
उठ गई हाथ कछून बना, गाइले रे गोविंद गुना। अधम तरे अधिकार भजन ते, जे जे आए हरि शरणा। न मानो तो साकी बताऊं, अजामिल गुनी का सदना। गाइले रे गोविंद गुना। धन जो बनाया जुरी को जल जस, घटई जात छिन पल ही पला। असदिय जानी भजो रघुनंदन, नाम देवाए हरि शरणा। गाइले रे गोविंद गुना। मदन गोपाल हमारे श्री राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। हित धनु सहित विमल बेन कर, हित वसन अरुतन धन श्याम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। अपनी पूजा जेने जल निधि बांध्यो, गोवर्धन राख्यो करवा। 10 शीस 20 भुजाय सुर विधारे, रास रमाड्या कोटि काम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। जेहि अयोध्या पंचवटी पावन, सोई मुद्रावन गोकुल गाम। सोई शेष वेश धरि आए, साथे बंधव लक्ष्मण बलराम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। तब रघुवर यवज दुवर मोहन, लीला ललित विमल बहुना। वेद रहित दास परमानंद, निर्जन मलि गावे गुण राम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। आज नंद जी के द्वारे भीड़, आज नंद जी के द्वारे भीड़। कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीड़ा करत याहीर। आज नंद जी के द्वारे भी, घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता। पर पीतांबर ओढ़े जी, ताल पखाज झाज डप बाजत। नरत करे तहाँ मलि मलि बीर, आज नंद जी के द्वारे भी। एक नको तिलक दियो केसर को, एक नको ढायो जी। एक आवत एक जात विदा होई, एक ठाणी जमुना जी के तीर। आज नंद जी के द्वारे भी, बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े। करत नो छावर धरे मन दी, प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर। कंस दहन प्रगटे बलवीर, आज नंद जी के द्वारे भी। मंगल आरती की जय भोर, मंगल आरती की जय भोर। मंगल जनम करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती की जय भोर। मंगल मुंगट बेन दुनि मंगल, मंगल हे मुरली गण गो। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसोमति नंद किशोर। मंगल आरती की जय भो। ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल, नाचत गावत दो कर जोड़। मंगल गुण गावे प्रेमानंद,
મંગલ સબ વિધિ માખન ચોર મંગલયા જે ભૂ જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો પ્રાત સમે જાગે કી બેરિયા ખેલત હો કછું ખેલી રહ્યો જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો દ્વારે ઠાડી કુમારી રાધિકા ઉनको चुराई तुम कहाँ जूलियो तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं ब्रखुबान घर खबहु गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लई शाम पट पट दूर कियो हे धन रे जनु बाको दरस दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि तुम जागंता सब जग जागे जागे मथुरा उमंग भरी जागो गोविंदा तुम जागो कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे माता जसोदा आनख पहरो जाप कमर कसी बांधो उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी जागो गोविंदा तुम जागो रे हरि सिर पर बहरी तो कंस बसत है दोनों नयन यात निंद्रा भरी सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को मोहन मोरलिय धूर धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागिए महाराज कुंवर पंखिया मन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया मन बोले शशि किरण शीतल भये चक्रे सिया मिलन गए अति सुगंध पवन बृहत तुमल पात डोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले उदित भयो प्रगट भान जीव जानत सुखित भान भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान जागन की बेर भई नयन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले तुलसीदास अतियानंद निरखत मुखारविंद दीनन भूदेत दान भूषण मूले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी उठो लालजी भोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन गांधव गुण गावी नाचत दे दे ताली सेना सहित शिव द्वारे टाढ़े होत कुतूहल भारी भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए झारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कांचन की थारी सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी चितवत अभय किए चराचर मुदित भये नर नारी करिय स्नान दान नृप दीनो ले कर तिलक समारी
જય જયકાર કરત જન માધો તન મન વન બલિહારી પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવી કૌસલ્યા મહાતા આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પરસત ચરનાર વિંદયા પદા હરી ગણન ગણન ઘંટ બાજ બેન બંસરી બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી નવબાતી અગર તેલ પાવક જરી ઇન્દ્રદમન સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડા મારકંડ શેત ગંગાયાનંદ ભરા એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રરંકાર કાહે સુડરી ગરુડ ખંભ સિંધ પોર જાતરા ભરી હીરા માણેક મોતી પના જ્યોત કી જડી રતન સિંહાસન આપી રાજે બેત કી ચડી છપન ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાણે બ્રહ્મા વેદ વોચરી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કી જય શંકર સનકાદિકાદ એકી રંગ બી હૃદય બોધ પંચ બાકી ચારી તન મન નિજ પર હરો તો આયે વેદવા અખંડ જ્યોત વિમલ બોધ બહે દીન રાતી આરતી રઘુનાથજી કી જય પર ભાતી कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकाद यही रंग बीजे शंकर सनकादिकाद यही रंग बीजे राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी ये वास्युरुडु आगो गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी बात कृष्ण जी ये मामो मारियो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહા તો પાપી એક કોલીએ કસ્તુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદારી कृष्ण जी नाम ऊपर जाऊ बलिहारी दासलड़ा बने रे हरिनी भगति जाने मेहतान सैयन स्वामी ने बोलो आ अमृतवाणी कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी बोली रे भरवारन चाली 16 सहस्र गोपीना वाला ने मटकी मंगाली सुंदर चोली अंगे पहरे व्याहे व्याकुली सेरिए पुकारे कोयलियों ने मुरारी मटुकी उतारी मोही मुरारी वागे
બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી ધર્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કસ્તુક પેખે 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી મહેતાન સૈયાને લાડ લડાવ્યા તે સ્વામી બોલી રે ભરવાડના હરિને વેચવા ચાલે આજે અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે પલંગ પાથરી આપો સુખી આટાઓ રસોઈ નિપજાઓ હરિત મોજામાં જાઓ આલસડા મોડીને હળી હિંદવાલા ઘડી એક ટકોને પ્રભુજીએ ઉતારો વાગા ખંડ ખાજા જલેબીને તુવેરા તાળી પૂરા પૂરી અતિ ગણ વિરમી ગલી જીયા મે ગૌરી તના તરત નાટાયા નરસૈયા ચા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા આજે અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે આજે મારા નૈના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર બદન નિહાળીને જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે રે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને જાવાના પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નરના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવાના દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામારા મેં આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન ભજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે ઉષી દેવતા કરે નરસૈયો બનાવે આજ મારા નૈના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વીરાવધામની કોન દેશથી આવ્યા આરે મુદિક મારા નાથની કોને ક્યાં થકી લાવ્યા આરે મુદિક મારા નાથની કોને જોવા નજરથી તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પરથી સાચું બોલો મારા અંડવા સાચી સંભળાવો વાત જાર હોવાય મારા તનતાની કુશલ છે રઘુનાથ કુળે કીધું મારા ચંતજી હરિયે હાથ ન માર્યા
કપૂર સ્વપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા મારા નાથ મેરા સુખયા હૈડા કથન જ કીધા છતાં આપે સૌ દેખતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો બે બાંધવે બેઠા આસન વાળી સીતા આપીને તપસ થયા ઉપવિત દીધા વાળી પંથ નિહારીને ગયા હજુ કારણ આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કહાવે વનચર હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગો કહો તો રાવણને રોલવું કહો લંકા લગાડું સાચું બોલો મારા માતાજી ચિંતા કનક ન કરીએ એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું મુને મોકલ્યો સુદ લેવાને કહ્યું માનું ને મારું રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર છે સારા સતી તના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા મારે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માંગુ ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે ઓ વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા શિયાળ થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીકે દર્શને દુકરારે આવીએ અગિયારું એ દર્શન દીધું એ જસોદાના જઈએ ગોકુલ વાલો પાટણ પડ્યા પદ્મનાભ કહીએ અગિયારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાલીમાં કબીર બિરાજે સદગુરુ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 તરીએ અધોધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહન ના સ્વામી ને ભજવો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડિયાળ વાગે ઉમર ઓછી થાય આ અવસર છે હરિ ભગવાનનો કહો ને કેમ સુઈ રહીએ રે નાના થકી મોંઘે માતા મંગળ ગાય અવસર કોઈ નવ દેખ્યો ચિંતો વળી આવે રે અસંસાર સગરો કારે આકર માત્ર કપૂતો રે તો જોતા જણાય છે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ નવજલ કરીએ લાડ તો લક્ષ્મી વર્ણ રમાડે તેમ રમીએ હરિને ભજીએ બીજું
કરીએ અમાયા મોટી કાય દેખત દૂચા મારે દુનિયા બોડી મારી રે કોઈએ કાયા બાળી જાણી કોઈએ કાયા જાતી રે પવન મળતો પવન જાશે માટી મળતી માટી રે આ અવસર છે હરિ ભગવાનનો જોજો મન વિચારી રે જે જન હરિનો સુમરન ભૂલ્યો જીતી બાજી આવ્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી સમર્યો વેદ પુરાણે સાચો રે જમના શિર પર પગલો દઈને વેગે વૈકુંઠ જાશો રે ઘડી ઉપર ઘડી આગળ ઉમર ઓછી થાય અરે આજ રે સાંભળીએ આમ સુવંતરથી ગાવે રાધાબાઈનો હાર જ લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે જ્ઞાનથી તો જાવન દેતી રહેતી મુકડું જોતી રે प्राण तजो पुरुषोत्तम आगे आपो हमारा मोती रे श्रीये साध पराऊ जय जय हिंदू ज्योति रे रूक्ष्मणी ने कोटे में तो क्या मारा मोती रे हमारा मोती चांदलिया हमारा मोती रे ચાલો ને પેલા ચોકસની હાટે ચના કરાઈએ તો રાધાજીને રીત કરી છે સોમાની મનાવે કૃષ્ણજીને એકલ જ કહેજો મારે મંદિર ન આવે રે પેટ ભરી પટોળા લાવ્યા બે કોટી રામોતી રે દીવાને અજવાળે બાયો મરચલ આર પુરવતી રે નરસૈયાના સ્વામી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સાંભળીએ हम सुअंतर की दारे अरे आज रे सामरिये हम सुअंतर की दारे सद करे जसोदा मावली सुता जागो दयाल सेना जागो मारा नाथजी तमने आवले सिया जमुना तीराम शब्द को केला કરી રહ્યા થયો મહિરા મહિયારી ઘૂમી રહ્યા ચોરું કરે કલોલ જમુના તીરામ જસોદા જગાવે જાગો નિતાત સૂરજ ઉગલે પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પોપર ભાત જમુનાના તીરામ આરસ મળીને કૃષ્ણ ઉઠી આવ્યા રંગમાં દાતન આલો જસોદા માવડી મારે તાય છે જમુનાના તીરામ સોનારી જમુના જલ ભરી દાતન સાત દાતન આલુ દીના નાથન મુકલુઆનું માર જમુનાના તીરામ દાતન કરીને કૃષ્ણ ઉઠ્યા દૂધ જસોદા કરમે દોને વેદામન જસોદા દોવાને જાય જમુનાના તીરામ વાછડા વાલે ગોવાલીઓ જસોદા દોહે છે ગાય
સોનાવા ચકડે ભર્યા મહી સાકર સાર જમુનાના તીરડિયામાં દુધરા પાઉદીના નાતને હૈયા તાળા તાર રોટલી આલુ હાથમાં મહી સાકર સાર જમુનાના તીરડિયામાં સોના રૂપા કેરી કાસ કી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથૌદીના નાથને વેદ મોટેલી કાય જમુનાના તીરડિયામાં શિરી તારુ મહેસુરાની શિરો સુગંધિતા અથાના મંગાઉઈ ગવિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીરડિયામાં તરત નાતા યાદ તૈયાર છે દૈદ માખન સાર કપૂરે ઉતારું આરતી ઉતારે બ્રજનાર જમુનાના તીરડિયામાં ભોજન કરવા કૃષ્ણ સોના જારી જમા જલ ભરી આચમલ્યો ને દયાલ જમુનાના તીરડિયામાં ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠ્યા મુખવાસા નંદજી તાત લવિંગ સોપારી મેલજી પાન બીરા બેચાર જમુનાના તીરડિયામાં માલન આવી મધુવનથી લાવી ચોસર ફૂલ ભરવું અંબોરે મોહી ગોકુલની બ્રિજનાર જમુનાના તીરડિયામાં ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો પયો સર્વે ગાલું બદમ કેસતા શ્રી દાડા મદ્રાક્ષ જમુનાના તીરડિયામાં ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પયો મહારાજ હાથમાં આલુ લાકડી લાયરો છોરો દીનાનાથ જમુનાના તીરડિયામાં મહિરાવલોવિયા બલભદ્ર ગાયો છોરો રાજ જમુનાના તીરડિયામાં ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં જમુનાના જલ છે વિહામના સુધા માતા જમુનાના તીરડિયામાં કાદમ ચડીને જંપલાવી આ પેઠા સાત પાતા કૃષ્ણએ કાલી નાગનાથીઓ ત્યારે કોણ હતું પાસ જમુનાના તીરડિયામાં ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં જસોદાજી કાલેન્દ્ર મોકલો બલભદ્ર ભ્રાત જમુનાના તીરડિયામાં કરથી ગોવર્ધન કર ગયો ત્યારે કોના તું સાત કસલિયા ગરી ઉપર રાખ્યો ત્યારે કોના તું સાત જમુનાના તીરડિયામાં કાલિંદીમાં જંપલાવી આપ્યો કાળીના નાગનાથીને તમે સંચર્ય તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીરડિયામાં ગોકુલ રાખ્યો રે લંતો બ્રહ્મા ચરણા હરી ગયા ત્યારે પના તુષા
જમુનાના તીર નવા નિપજાયા તે તલા કોઈએ જાણી વાત બ્રહ્મા કલ્યા દીનાનાથ જમુનાના તીર જમુનાને તીરે જઈ ઉગા મુખ મુરલી તે અવન ભાવગાય વાસરી ગોપી સૌકી દોગે જમુનાના તીર ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા જસોદાજી આનંદજીને આપો વધામણ આવ્યા હલદર ભાત જમુનાના તીર ગોકુલ લાજે કોઈ સાગરે ભવસાગર રોટરે ગાય માધવ દાસ જમુનાના તીર ગાય માધવ દાસ જમુનાના તીર જીવનજી મહારાજ મારું તમારું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું મારું જીવનજી મહારાજ મારું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની શક્તિ કાપી ગુજાર ગુજાર નો ઉતાર કીધો સદાકે યાત્રા વિશે મારવારને ઉગાડ્યા કષ્ટ સૌને પદ્મનાભની દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને સવાર રામ કબીરની જન નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજી મહાગુણાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી કરવાનો આ સુંદર અરણ્ય ભક્તિ નામને સ્થાને સત્સંગ તેને ધારો અવિશ્વાસે દુષિત ભોજન સંસારો નિસંગ હોઈને ભજન કરે તો નામ પરે તત્કારા મુજ પાપીને શરણે લીધા સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ આજીવન કબીર જીવન રામ હરમા બાપ પર કૃપા કરીને પારવ્યા જીવનજી મહારાજ માગું તમારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ રાઘવ વસંતને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુનાથ શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્રતે સુનાથ જગદીશ ચંદ્ર પ્રેમ જીવનદાસ પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ જીવન જીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરા નો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જન જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈશ કૃપા તે જન પર થાય સદનથી તેજન તળે જીવનજી મહારાજ મારું તમારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું મારું જીવનજી મહારાજ મારું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની ભાજો અનેકો વિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હે
જય છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હરત અપાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ સંત દર્શન તન તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો સાક પાત મલી ભોજન પાવો અશાંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઓ ને ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધા જન જીવન તાબન આનંદ આરતી હરત અપાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ હરિજન આય મેરે પ્રાણ ચૌદસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો छोरा उचारे खान सियावर रामचंद्र की जय रावण कृष्ण चंद्र की जय सदगुरु श्री जीवन जी महाराज की राम कवि स्वामी परिवार ने राम कवि हेतु कृपा ने राम कवि भारत मां संध्या ना राम कवि सब संतन ने प्रभात ना राम રામ કવિ સંતો ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય છે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો ને કેમ સોઈ રહીએ રે એ જ વસ્તુ આજે નરેશભાઈ જણાવી હરિસ્મરણ હરિનું ભજન અને જેમ આપણે ગાઈએ છીએ આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આવે મેરે પ્રાણ આધારા એ આરતી સદગુરુ જીવનજી મહારાજે એક આપી છે એટલી સરસ આરતી અને એની અંદર એટલું બધું રહસ્ય ભરેલું છે જેમ નરેશભાઈ કહે છે કે રઘુરાસમાં જેટલું રહસ્ય ભરેલું છે એના કરતા વધારે આની અંદર રહસ્ય ભરેલું હોય એમ લાગે છે એટલા માટે તો દયાલદાસે એમને કહ્યું આરતી સદગુરુ જીવન જીવી સકલ સંત મલી કરો કીર્તિ અને દયાલદાસ પણ હરિસ્મરણની વાત કરે છે હરિનું સ્મરણ કરો અને સંત સુરદાસ પણ અત્યારે હું કીધું 2 દિવસ પછી ફ્રાઈડે કે રામ નામ મોસે ક્યુ બિસરે રામ નામ મોસે ક્યુ બિસરે અને આગળ જતા એ કે છે રામ નામ બિના ના છૂટે મલ રામ નામ બિના ના છૂટે મલ તો સંતો આખરમાં સંતો પણ બધા કહે છે બીજા જેમ રાય બાપુ પણ કહે છે કે હું કથા કરું છું એ તો મારા આંતરિક સુખ માટે લાગે કે કથા કહેતો હોય પણ ખરેખર હું પણ રામનું નામ લઉં છું અને આખરી હરિનામ એ જ સત્ય છે એટલે આપણે બધા સંતો સદગુરુ અધ્યાત્મજી મહારાજ બધા જ આપણને કહે છે કે રામનું સ્મરણ કરો હરિનામનું સ્મરણ કરો સંતો તો ખરેખર જો આવાને આવી આપણે ભક્તિ કરશું તો અવશ્ય રાત દિવસ જ્યારે ફરતા હશું ત્યારે પણ આપણને હરિસ્મરણ યાદ આવી જશે પણ કરવાનું એક જ છે સવારે આપણે પ્રભાતિયામાં આવી રીતે જોઈન થઈએ અને સાંજે ભૂલી ગયા હોય આખો દિવસ દોડાદોડ કરીને તો સાંજે ફરીથી પાછા આરતીમાં આવી જાઓ તો તરત જ યાદ આવી જાય કે આપણે હરિસ્મરણ કરવા માટે આવ્યા છે આ જીવાતમાં તો આપણે ફરી પાછા લાગી જઈએ હરિસ્મરણ કરવા માટે બસ એક જ કરવાનું છે કે સવાર સાંજ આ પ્લેટફોર્મ પર આવીને આપણી બેટરી અંદરની ચાર્જ કરાવી લો આવો નરેશભાઈ આજે પ્રતિસાદનો દિવસ છે આપણે શરૂઆત કરીએ રામકબીરભાઈ ખૂબ જ સુંદર ભાવનીથી આપણે વાત કરી
નામ પ્રતાપની પડચરી પણ અધ્યયજી મહારાજે આપણને આપી છે. આ સંતો દરેક સંત આપણને કહે છે કલયુગમાં ભક્તિ એકદમ સહેલી સરળ બનાવીને આપણી સમક્ષ મૂકી દીધી. કલયુગની અંદર નામ સ્મરણ નો મહિમા છે. બાકી દરેક યુગમાં અઘરું હતું. આ યુગની અંદર ભગવાને આપણા બધાના માટે સીધું સરળ કરી દીધું અને બધી રીતે હલકા થઈ જઈએ ફક્ત નામ સ્મરણની ભક્તિ. નામ પ્રતાપની પડચરી આખી લખવામાં આવી છે કે નામના પ્રતાપથી શું શું થઈ શક્યું છે. નામના પ્રતાપથી આપણને બધાને ખબર છે કે અજામિલ તરી ગયો, ધ્રુવ પણ એ નારાયણના નામે તરી ગયો છે. પ્રહલાદ પણ એ હરિના સ્મરણથી જ એનું રક્ષણ થયું છે. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં ભગવાન કેટલી બધી વખત આયા, મોર દેન 50 ટાઈમ્સ. એ પણ હરિસ્મરણનો પ્રતાપ છે. આ હરિસ્મરણ એ જ ભક્તિ આપણને આપવામાં આવી છે સંતો. બાકી બધું આપણામાંથી લઈ લેવામાં આવેલું છે. અને આપણે જે રાસની વાત તમે કરતા હતા ને, રાસ આજે ચતુર્વદનનો જે રાસ હવે આવી રહ્યો છે, જેની વાત આપણે આવતા વીકે કરીશું. તો જે ચતુર્વદનનો જે રાસ છે એની અંદર પણ વળીને આપણને આ નામ સ્મરણ જ કહેવામાં આવ્યું છે. થયું શું સંતો કે અધ્યયજીના કીર્તનમાં 10 અવતારની વાતો વારે ઘડીએ આવે છે. એક કૃપાનાથ તરીકે આવતી હોય છે. આપણે બધા એ વાર્તાઓમાં રહી ગયા અને વાર્તાઓની અંદર અધ્યયજીએ એટલી મીઠાશ અને એટલી સુંદરતાથી તત્વો ઉમેરી દીધું છે. એ તત્વોને ભૂલી ગયા અને ફક્ત વાર્તાને કથાઓને આપણે યાદ કરી. મૂળ વસ્તુ એક જ છે સંતો કે આપણે આપણા પોતાના સ્વ સ્વરૂપ, પોતાની સ્વની ઓળખ માટે, પોતાના સ્વના સંતોષ માટે શું કરી શકીએ ને એ બહુ મહત્વનું છે. એક નાનીમથી વાર્તા યાદ આવે છે મને કે આપણને ઘણી વખત ઘણા બધા કહે છે કે તું તો પામર પ્રાણી છે, તું નાનો મત છે, તું કશું કરી ન શકે અને તું કેટલું કરવાનો, તું કેટલું ઉઠાવી શકવાનો. અને એના માટેની પેલી એક બે નાની વાતો મેં વારે ઘડીએ કહી ચૂક્યો છું. પણ માનો કે એક ઘરડો માણસ એટલે દાદા અને પુત્ર દરિયા કિનારેથી પસાર થતા હતા. અને દરિયા કિનારેથી પસાર થતા હતા તો પેલી પાણીની અંદર પેલી જેલ માછલી હોય છે. એ માછલીને આપણે વ્હાઈટ કલરની હોય અને એનો ડંખ વાગે ને તો આપણને એ જગ્યાએ થોડી ચેર આવે, બીજું કશું થતું નથી હોતું. અને નાની હોય છે, ટ્રાન્સપેરન્ટ. તમે એનું આખું શરીર જોઈ શકો. ભગવાનની જેલીફિશ કહે છે એને. ભગવાને બનાવેલી આ સુંદર રચના છે. હવે એ જેલીફિશ જેલી જેવી થઈને કિનારે ખેંચાઈ આવી હોય, મોટાભાગે જીવતી હોય છે. તો દાદા ચાલતા ઉચકીને જેલીફિશને ઉચકે અને પાછી પાણીમાં નાખે. તો પેલી પૌત્ર કહે છે કે તમે આવી તો કેટલીને ઉચકીને નાખશો? દરિયા કિનારે તો બધી હજારો પડી છે. દાદાએ કશું બોલ્યા નહીં. ફરી પાછી એક જેલીફિશને લીધી અને ફરી પાછી પાણીમાં નાખી અને પેલી જેલીફિશ તરતી થઈને પાછી અંદર જતી રહી. દાદાએ કીધું હજારોને ફેર નહીં પડે, પણ આ એકને તો ફેર પડ્યો. આ એક તો જીવતી થઈ ગઈ. સંતો આ હરિનામ સ્મરણ પણ કંઈક એવું જ છે કે ભાઈ કોઈ લે કોઈ ન લે એ તરફ આપણે દ્રષ્ટિ ન રાખતા આપણે પોતે લઈએ, આપણે પોતે એનું કરતા થઈએ તો એક દીવો બીજા દીવાને પણ પ્રગટાવી શકે એમ છે. તો એ પ્રગટ્યા કરશે દીવા, એની જાતે પ્રગટ્યા કરશે. એક વખત કે કાળું વાદળ આકાશમાં છવાયું હતું તો આપણને પેલું ખબર છે હમિંગ બર્ડ એકદમ નાનું હોય છે, બરોબરની પાંખો ફફડાવે. એ વળી હમિંગ બર્ડની ઈચ્છા થઈ તે ઊંધું ઉડવા લાગ્યું તો પેલો હાથી જતો હતો નીચેથી અને હાથી પેલા હમિંગ બર્ડને પૂછે છે કે તું આવું ઊંધું કેમ ઉડે છે, તારા પગ કેમ આકાશ તરફ રાખે છે? કારણ કે હું આ જે કાળું ડિબાંગ વાદળ આવ્યું છે ને એને રોકવાનો પ્રયત્ન કરું છું. પેલો હાથી હસે કે આટલું અમથું પક્ષી, આટલું મોટું વાદળ એને રોકવાની વાતો કરી રહેલું છે. હાથી તો કેટલો મોટો. પણ પછી હાથીને પણ લાગ્યું કે પ્રયત્ન તો કરવો જ જોઈએ. પ્રયત્ન કરીએ તો ચોક્કસ જ આપણને એનું પરિણામ મળે કે ન મળે, પણ પ્રયત્નમાંથી છૂટાય નહીં. હમિંગ બર્ડ પાસેથી હાથી પણ શીખ્યો, જંગલના જાનવરો પણ શીખ્યા કે આપણે આપણો પ્રયત્ન કરવો રહ્યો. કહેવાનો અર્થ એ જ છે સંતો કે મૂળ એ વસ્તુ એ છે કે આપણે આપણો પ્રયત્ન છોડવો નહીં. ચંદ્રકાંતભાઈ એમના આપણને વાત કરી. સવાર સાંજ નિત્ય રીતે આપણે જોડાયેલા રહીએ છીએ અને જ્યારે જોડેલા રહીએ ને
ત્યારે આપણું કનેક્શન એની સાથે ચાલુ હોય છે. કોઈને કોઈ પ્રકારે આપણને એક સુંદર અનુભૂતિ થાય છે. અને માનીએ કે ન માનીએ, જેને આપણે દૈવી સ્પર્શ કહીએ છીએ, ડિવાઇન ટચ, એ જે ડિવાઇન ટચ છે, એ ડિવાઇન ટચ આપણા જીવનમાં આનાથી જ આવે છે. એનું કારણ છે કે આ પથ્થરો ઉપર કોઈ કર્મકાંડ નથી, કોઈ જાતની કોઈ બીજી વસ્તુ નથી, છે તો ફક્ત ને ફક્ત ભક્તિ છે. કોઈ ખોટો વિચાર નથી, કોઈનો ખોટો ભાવ નથી. તો એવી જગ્યાએ બેસવાનું કોને ન ગમે? ઘણી બધી જગ્યાએ લોકો જાય છે, પણ પવિત્ર, શુદ્ધ, જ્યાં આગળ નહીં તંત નહીં કઈ જ ન મળે, એવી જગ્યા પર આવવાનું દરેકને ગમે. અને એટલે ઇવન આજે દાસ દયાલના કીર્તનોમાં પણ હતું કે તમે નિત્ય કરો, જે પણ કરો, રામ નામ નિત્ય લો, હંમેશા લો. ભક્તિનો નિત્ય સમય હોય. પછી સવારે મારી ઊંઘ ઉડે તારે હું ભક્તિ કરીશ એવું ન હોય, એમાં આળસ ન હોય. ભાઈ એક્ઝેક્ટ સમય છે, એ સમયસર બધા બેસી જાય છે. કોઈ ટીવીનો કાર્યક્રમ હોય તો કેમ સમયસર બેસી જવાય છે, ને કેમ ભક્તિમાં સમયસર ઉઠાતું ના હોય, બેસી ન જવાતું હોય? વિચાર કરવાનો રહ્યો કે તીવ્રતા છે ને, એ તીવ્રતા દરેક કામમાં રાખે, અને ખાસ કરીને ભક્તિના કામમાં તો એ ચાલે. ભગવાને પણ અર્જુનને ગીતામાં કીધું નિત્ય યુક્તા, કે જે નિત્ય યુક્ત છે, જે નિત્ય કંઈક ને કંઈક કરતો રહે છે, નિત્ય સમયે એનો પ્રાયોરિટી, ભાઈ આજે મારે કંઈક કામ છે એટલે હું નહીં કરું તો ચાલશે, એ વૃત્તિ જેના મનમાં છે એ આગળ ન જઈ શકે. નિત્ય યુક્તા, કે જેને નિત્ય સમયે સમૂહની અંદર જે ભક્તિ કરવી છે, એ ભક્તિનો જે લાભ છે એ કંઈક અનન્ય લાભ છે સંતો, અને એ લાભ આપણે લેતા રહ્યા છે. અને એટલે તો લોકોનો ઉત્સાહ વધતો રહે છે. જો આપણી સમક્ષ શનિવારે વાંચન વિચારો લઈને કેટલા બધા ભક્તો આવે, રવિવારે કેટલા બધા ભક્તો કીર્તન ગાવા માટે તૈયાર થાય. તો સંતો આપણે એ પણ યાદ રાખીએ કે આપણો જે આ પડથારો છે એને એક આપણે નાનું અમથું સ્ટ્રક્ચર થોડુંક આપ્યું છે, તો કે ભાઈ શનિવારે આપણે કીર્તનો લેતા નથી, શનિવારે આપણે ફક્ત સંવાદ કરીએ છીએ, રવિવારે આપણે કીર્તનો લઈએ છીએ. તો આવો આજે આપણે સંવાદ લઈને આવીએ, કીર્તન નહીં. રામજી મોટા, આવો રામ કબીર. શ્રી ધામ પુણ્યાત શ્રી સદગુરુ આનંદ શ્રી વિભૂષિત મહારાજ શ્રી સદગુરુ જીવનજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સભ્ય રામ કબીર, સદગુરુ નામદેવ કબીર સાહેબના ચરણ કમળમાં સાદર સભ્ય રામ કબીર, એક કૃપા રામ કબીર, સર્વે સદગુરુ મહારાજો ને ચરણ કમળમાં સાદર સભ્ય રામ કબીર. આપણે સર્વે ભક્તો ઘણા સમયથી પ્રભાતિયા સદગુરુના વચનોને યાદ કરી રહ્યા છે. એમાંથી આપણે જેટલું ગ્રહણ કરીને આચરણમાં મૂક્યું છે એ જ આપણે કામ લાગશે. બાકીનું બધું જેમ ફાવે તેમ આપણે સાંભળીશું, પણ સાંભળીને એને આચરણમાં મૂકીશું તો જ આપણે આગળ વધી શકીશું. માટે આપણે સર્વે ભક્તો બરાબર ધ્યાન રાખીને આ સદગુરુના વચનોને યાદ કરીએ અને એને આપણે યાદ કરીને આપણે આચરણમાં મૂકીએ. 3 લોક 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, કરતા કરી રસ કે ગુરુ કરે છે હોય. ગુરુનો મહિમા અપરંપાર છે. સાબુ લઈ લે, પાણી લઈ લે, મલમલ કાયા ધોઈ, અંતર ઘટકો ડાગ ન છૂટ્યો, કેસી નિર્મલ હોય. સાબુ અને પાણીથી કાયા સાફ કરવામાં આવે છે, ઠીક છે. શરીરને સાફ રાખવું જોઈએ, પણ ખાલી ઘસીને શરીરને ધોયા કરવાથી અને નિર્મળ નહીં થઈ શકે. મનને નિર્મળ બનાવવા માટે જ્ઞાનરૂપી સાબુ, અને ભક્તિરૂપી પાણીની જરૂર છે. જીવનમાં જ્ઞાન પણ જોઈએ અને ભક્તિની પણ જરૂર છે, એટલી આવશ્યકતા છે. તો જ મન નિર્મળ થશે અને જીવન આપણું સુંદર બનશે. માટે આપણે સર્વે ભક્તો ગુરુ સમાન દાતા નહીં, યાચક શિષ્ય સમાન, 3 લોક કી સંપદા સો ગુરુદિનનો દાન. ગુરુનો મહિમા અપરંપાર છે. ગુરુ સમાન કોઈ દાતા નથી અને શિષ્યની સમાન કોઈ યાચક નથી. 3 લોકની સંપત્તિથી પણ વધીને જ્ઞાનદાન ગુરુએ આપી પોતાના આત્મ સ્વરૂપને જાણવા માટે, પ્રાપ્ત કરવા માટે
ગુરુની ખૂબ આવશ્યકતા છે. મન બુદ્ધિ વાણી ત્યાં પહોંચી શકતી નથી. શાસ્ત્રો દ્વારા પણ તેને જાણી શકાતો નથી. એવા આત્માને જાણવા માટે ગુરુના નિર્દેશ પ્રમાણે સાધના ક્ષેત્રમાં પૂરા ઉતરવું પડશે. ગુરુનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. અસિતગીરી સંસાતક જંજનમ સિંધુ પાત્રે સુસરોવર શાખા લેખન પત્ર બોલી. એટલે ગુરુના ગુણોનું વર્ણન થઈ શકે નહીં. સમુદ્રના પાણી જેટલી શાહી બનાવો, પૂરી પૃથ્વીનો કાગળ બનાવો, સમુદ્રના પાણી શાહી બનાવો. કલ્પવૃક્ષની કલમ વડે સાક્ષાત સરસ્વતી એવી આજીવન કાગળ લખ્યા કરે તો પણ ગુરુના ગુણોનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. માટે ગુરુ વગર જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. ગુરુ વગર મોક્ષ મળતો નથી. ગુરુ વગર કોઈ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતો નથી. માટે આપણે સર્વે ગુરુ વગર તન મન અને વચનના દોષો દૂર થતા નથી. ગુરુ જ્ઞાન સર્વોપરી છે. જીવના જાગતા ચેતન છે. માટે શ્રદ્ધા રાખો, ભાવ રાખો, જેથી તમને સ્વરૂપને જ્ઞાન કરાવશે. સર્વે ભક્તો આપણે સર્વે સદગુરુ જીવનજી મહારાજે આપણને 4 પદાર્થ અનન્ય ભક્તિ, આનંદેવને માનવા નહીં, એ બધા સર્વે જે સદગુરુના આદેશો છે, સદગુરુના વચનો છે, એને આપણે બરાબર અમલમાં મૂકીએ, આચરણમાં મૂકીએ અને આપણે જીવનમાં આપણું કલ્યાણ કરીએ. કારણ કે ભાઈઓ આ સમય ફરી મળે નહીં. માટે આપણે સર્વે ભક્તો ભક્તિભાવ કરી અને ભક્તિનો માર્ગ સીધો માર્ગ છે. એટલે ભક્તિભાવ કરી અને એક ચિત્તે એક ધ્યાનથી ભક્તિ કરીએ તો જ આપણે સર્વે ભક્તો આપણે સદગુરુના વચનોને માન્ય રાખ્યા ગણાશે. માટે આપણે સર્વે ભક્તો પ્રેમપૂર્વક સદગુરુના વચનોને યાદ કરીએ અને આપણે રાત ગમાઈ સોય કર, દિવસ ગમાયો ખાય, હીરા જન્મ અમોલ થા કોડી બદલે જાય. આ હીરા રૂપી જન્મ મળ્યો છે એ આપણે બેફી ના નાખીએ અને આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરી અને આપણે 84 લાખ જીવનમાં કેટલા દુઃખો ભોગવવા પડશે એને યાદ કરીએ. યાદ કરીને આપણે એ પ્રમાણે આચરણમાં મૂકીને આવા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ કબીર ખૂબ જ સુંદર ભાવથી રામજી મોટા આપણને હંમેશા ને હંમેશા કંઈક ને કંઈક કહીને એક સાચા રસ્તા ઉપર દોરી જતા હોય છે. આજે એમને વાત કરી કે જ્ઞાન રૂપી સાબુ અને ભક્તિ રૂપી જળ, એનાથી આપણે સ્નાન કરીએ તો આપણી મન બુદ્ધિ નિર્મળ થાય. અને આ જરૂરી છે કારણ કે આપણી મન અને બુદ્ધિની ઉપર દિવસ દરમિયાન એટલા બધા આઘાત થતા હોય છે, જાતના આઘાત થતા હોય છે. આપણને એક સામાન્ય વાત લાગે પણ એવી સામાન્ય વાત પણ તમારા મન ઉપર અસર કરી જતી હોય છે. જેવી રીતે આપણે તલાવ પર જઈએ, નદી પર જઈએ અને પાણીમાં એક નાનો અમથો પથ્થર નાખીએ અને એનો જે જળનો જે વલય થતો હોય છે એ વલયનો પ્રસાર કેટલો થતો હોય છે. મનમાં પણ કંઈક એવું જ થાય છે. કોક એક સાધારણ મનને ખડભડાટ કરતી કોક વસ્તુ તમારા મનમાં જાય અને પછી એના તરંગો જે થયા કરે એ કદાચ આખા દિવસ દરમિયાન રહે, આખી રાત દરમિયાન રહે અને બની શકે કે દિવસો સુધી પણ રહે. એ જતું નથી હોતું. અને એટલા માટે આપણે મનને આ જ્ઞાનરૂપી સાબુથી કે ભાઈ મન તારે બીજે બધે જવાની કઈ જરૂર નથી, તારે ફાંફા મારવાની જરૂર નથી. તું જ્યાં છે ત્યાં યોગ્ય છે. તું ધીમું થા. મનને ધીમું પાડવા માટેની જે ગતિ છે એ સાધક કરતા હોય છે. એટલા માટે તો પેલી આપણે જેને મેડિટેશન કહીએ છીએ એ કરતા હોય છે. કબીરે આપણને સહજ સમાધિ કીધી. સહજ સમાધિ એટલે શું? તો કે તમે સહજતાથી જે કાર્ય કરો એ સહજ સમાધિ. એના માટે તમારે આંખો બંધ કરીને, નાક બંધ કરીને, શ્વાસને કંટ્રોલ કરીને બેસવાની કોઈ જરૂર નથી. જે સારી પ્રવૃત્તિ હોય એમાં તમે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા એ તમારા માટે સહજ સમાધિ. અમે ગઈકાલે ફરવા નીકળેલા હતા અને એક જેને કહીએ કે હાથથી ફર્નિચર બનાવનાર એને ક્રિએટિવલી એવું સુંદર એક ફર્નિચર બનાવ્યું હતું કે જેની અંદર જૂના જમાનાની અંદર પેલું બોક્સ પ્રમાણેનું બોક્સમાં સ્ટોરેજ એરિયા પણ થાય, એને બેન્ચ પણ થઈ જાય, એને ઊભું કરી દો તો સરસ દિવાલ પણ ઊભી થઈ જાય અને એને આમ પાડી દો તો પછી એનું ડાઇનિંગ ટેબલ પણ થઈ જાય. હવે એ મનુષ્ય કે જેને આની રચના કરી હશે એ કેટલો પ્રવૃત્ત થયો હશે, એને કેટલા આઈડિયા કર્યા હશે, ત્યારે એક આ ઓલ ઇન વન એવું એક ફર્નિચર બનાવી શક્યો હશે. તો એના માટે એ સહજ સમાધિ છે સંતો. તો એ વાત આપણને કરવામાં આવી છે.
જે પ્રયત્નો વગર સરળ રીતે થઈ જાય તેને આપણે કહીએ છીએ. આપણી પ્રેમ ભક્તિ પણ કંઈક એવું જ છે. કીર્તનો સરળ છે, આપણે ગાવા માંડીએ છીએ બેસાડે ત્યાંથી. કદાચ દુનિયાને તૈયારી કરવી પડતી હશે, આપણે નથી કરવી પડતી. એ આપણી ઉપર જીવનજી મહારાજની કૃપા છે, અને આ કૃપા આપણા સૌની પર રહે. રામજી મોટા જેવા સંત આપણી સમક્ષ આ રીતે જ આવતા રહે અને આપણને ગાઈડ કરતા રહે. રાજુભાઈ કે સુશીલા ભાભી, આવો. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ગુરુ પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. દીવ અગરસોઈમાંથી પુસ્તકમાંથી વાંચન કરું છું. ગોવિંદદાસ સ્પષ્ટ નિર્ભય વક્તા. આગળના મુદ્દા ઉપર આપણે જોઈ ગયા, પહેલા મેં આમાં થોડું વાંચ્યું હતું. આગળના મુદ્દા ઉપર આપણે જોઈ ગયા કે સ્ત્રી પુરુષ સંબંધની વાતો કશું પણ છુપાવ્યા વિના તેમને રજૂ કરી. તે રીતે બીજી વાર્તામાં પણ તેઓ ખૂબ જ સ્પષ્ટ વક્તા હશે. તેમણે કોઈ પણ જાતના ડર વિના કે કોઈની સેહ શરમ રાખ્યા વિના પોતાના વિચારોને વ્યક્ત કર્યા છે. સર્વાંગ લીલામાં આ મુદ્દાનું અનુમોદન વડે તેમની આ વાત તેમને કહી છે. કલી માનવને ભારત ખંડ દુર્લભ હે વે જો, હરિ પદાર્થ પાઈએ નહીં ભાવ ભક્તિ રસ ભોગ. અરે ભાઈ, આ મહામૂલો માનવ જન્મ મળ્યો છે તો તેને શાંતિથી જીવી જાણો. એમોય ભારતમાં જન્મ મળ્યો છે, પરંતુ કેટલાક દુર્ભાગી મનુષ્યો ઈશ્વરને જાણી શકતા નથી. કેમ કે આટલો રસ ભક્તિ રસ વહી રહ્યો છે તે તેનું પાન કરી શકતા નથી. જગતનું કેટલાક લોકોની મજબૂરી હોય છે, તેઓ જાણવા છતાં અંધશ્રદ્ધામાંથી મુક્ત થઈ શકતા નથી. અને આ વાતને સમજાવતા કહે છે કે માયા ભૂલો માનવી આગે આયો પંથ, લક્ષ 84 ધાર મેં દિશે નહીં કછું અંત. લોભ વૃત્તિમાં પડેલો માણસ તેની લોભ વૃત્તિને છોડી શકતો નથી, તેથી તે સત્યનું પાલન કરી શકે નહીં. વળી લોકો વિવિધ પંથો સંપ્રદાયોમાં ભૂલા પડેલા છે. લોભ અને ડરને કારણે તેઓ જે પંથ સંપ્રદાયને છોડી શકતા નથી, માટે તેમના માટે કહેવું કંઈ રહેતું નથી, કેમ કે તેમને આગળ કશું દેખાતું નથી. અધ્યારુજી મહારાજ પણ કહ્યું છે કે હાથ દીવોને અંધ કુએ પડે રે. આવા લોકોની પાસે જ્ઞાનરૂપી અજવાળું હોવા છતાં તેઓ તેને જાણી શકતા નથી. સહજના અંગમાં કહે છે કે સમજા એક હે અન સમજા હી એક, ઉલટે માર્ગ જે ચલે તાકી સાચી ટેક. આ જગતમાં બે પ્રકારના લોકો છે, એક સમજીને ચાલવા વાળા અને બીજા સમજ્યા વિના ચાલવા વાળા. પરંતુ સમજી એટલે કે ડરીને ચાલવા વાળી કરતા ઉલટા માર્ગે જે ચાલે તે પહેલો તેની મંજિલે પહોંચી જાય. પ્રથમ પ્રકારના લોકો જગતને પૂછીને ચાલવા વાળા લોકો હોય છે, અર્થાત ટોળામાં જે ચાલે, ટોળું જ્યાં ત્યાં તેઓ ચાલે. પરંતુ બીજા પ્રકારના લોકો નિર્ભય બની પરિસ્થિતિ સમજી અને વિચારીને પોતાની રીતે આગળ વધે તો તેઓ સાચી દિશા તરફ જઈ શકે. ગોવિંદદાસ આવા અલગારી મનુષ્યો માટે કહે છે કે તાકી સાચી ટેક. હૈયામાં જે હેત હે સો આયુ જાય જણાય, જન ગોવિંદ એ પારખા નજર દેત દેદાર. ખરો ન ખોટો દોઈ, મને ખરો કહો કે ખોટો કહો, જેવો છું તેવો જ રહેવાનો છું. કેમ કે તેઓ કહે છે કે મારા હૃદયમાં જે હેત પ્રેમ ભાવ ઉભરી આવ્યા છે તે હવે ક્યાંય જવાનો નથી. ગોવિંદદાસે પારખું નજરથી બધું જ જોઈ લીધું છે, કેમ કે મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેની પરીક્ષા આંખથી થઈ જાય છે, પરંતુ અંતરમાં ચાલી રહ્યું હોય તેવું ચહેરા ઉપર દેખાઈ જાય છે.
વળી જન ગોવિંદ છાના રહી શકે એવા નથી. મારા અંતરમાં શું છે તે બધાને ખબર પડી ગઈ છે. પછી મને ખરો કહો કે ખોટો, હું જેવો છું તેવો તમારી સમક્ષ ખુલ્લો પડી ગયો છું. ના કછું કિયા ન કર સકા, નહીં કરણે જોગ શરીર, જે કછું કિયા જ સહેજ હર, તાથે ભયા કબીર કબીર. મેં કશું કર્યું નથી અને કરી શકવાનો નથી. વળી જે કંઈ પણ થયું છે તે હરિ ભગવાનની ઈચ્છાથી નથી થયું, પણ કબીરજીને જોઈને થયું છે. મેં તો કબીરજીને સમજીને કર્યું છે. अपने घर सब संपदा, तो अवरा जाए कौन, अपनो भरद समर सदा, सहोजानंद का जोन. ગોવિંદદાસજીએ સુંદર ઉપમા આપીને સમજાવ્યું છે કે આપણે ઘર અર્થાંત ઉદાર રામ કબીર પરંપરાને હવે મારું પોતાનું ઘર છે. ત્યાં હવે સર્વ પ્રકારની સુવિધાઓ છે. પછી તેને છોડીને બીજે ક્યાં ફાફા મારવા જવું? અહીંયા રહેલી સર્વ પ્રકારની પ્રસિદ્ધિઓ, યશનો હું હર્ષોલ્લાસ સાથે આનંદ માની રહ્યો છું. ખૂબ જ સચોટ વાત કહી ગયા. તેમને પાછા વળવા સમજાવવામાં આવ્યા હશે ત્યારે કેટલાય ગર્વપૂર્વક કહી દીધું હશે કે હવે આ જ મારું ઘર છે અને તે સર્વ સુખ સંપત્તિથી યુક્ત છે. અહીંયા યશ અને કીર્તિ પણ છે. બસ હવે મારે બીજે ક્યાંય જવું નથી. મેરાન ગોવાલિયું વગડે ઘુંઘકાર, નિસદિન ચારુ ગાવડી, અવલો આવધાર. રાન એટલે અર્થાત કે બહાદુર. હું તો બહાદુર હિંમતવાન ગોવાળિયો બની ગયો છું અને આ સુમસામ વેરાન જંગલમાં આખો દિવસ પ્રેમથી ગાયો ચરાવું છું. કોઈ સામનો કરવા આવે તો ખરો. કદાચ પોતાના નાનકડા પરિવારને લઈને ઉજ્જળ જંગલ જેવા વિસ્તારમાં નવું ગામ વસાવીને ત્યાં વસવાટ કર્યો હશે. સાથે કદાચ જીવનજી મહારાજના ત્રીજા પુત્ર હરખદાસજી એટલે કે બાવા કાકા પણ ગયા હોય એમ આ બે પરિવારો સાથે જીવવાનું સરળ તો નહીં જ હોય. પરંતુ આ કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ ઘોર પદું કરવાનું મૂકીને ગાયો ચરાવવા તા થઈ ગયા. કલ્પના કરી જુઓ આ દ્રશ્યની. આગળનું વાંચન આવતા વીકે કરીશ. રામ કબીર. જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, સર્વ સંતો ભક્તોને રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર વાંચન દિવ્ય અખર સોય નામના પુસ્તકમાંથી. દિવ્ય અખર સોય આપણને ખબર છે અમાદરાના ગોવિંદદાસ, જેમને જીવનજી મહારાજના ઉપદેશથી જેમને જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું. એક કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ જે કર્મકાંડથી પોતાનું જીવન ચલાવતા હતા, એમના જીવનમાં વળાંક આવ્યો અને કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ કર્મકાંડ છોડીને ગાયો ચરાવતો થઈ ગયો અને અમાદરા ગામની શરૂઆત થઈ. અમાદરા ગામમાં ઘણા બધા બ્રાહ્મણો હતા અને બધા બ્રાહ્મણો ઉદા ભક્ત થયા. અને એ પરંપરાની અંદર જે સહજતા છે એ કેટલી સુંદર છે. અને એમણે કહ્યું કે ભાઈ મને મારું ઘર મળી ગયું છે. જીવનજી મહારાજે બતાવેલો જે જીવન જીવવાનો રસ્તો છે એ એમને પોતીકો લાગ્યો, એમને સ્વીકાર્યો, એમને પોતાનું ઘર બનાવ્યું અને ત્યાંય વસી ગયા. કદાચ એમના સમાજમાંથી એમનો ઘણો બધો વિરોધ થયો હશે, પણ દરેક વિરોધને એમને અવગણી લીધો અને આગળ ને આગળ વધતા ગયા. અને આપણને બધાને ખબર છે કે જે સમાગમમાં જે રીતે હરિદાસ નડિયાદાનો જેટલો હાથ છે, કદાચ એટલો જ હાથ ગોવિંદદાસનો પણ છે. એ બંને ભેગા થઈને આ સંકલન કરેલું છે, સંકલિત કર્યું છે. અને આપણા માટે આ જે સુંદર સાહિત્ય જે અત્યાર સુધી જળવાઈને રહ્યું છે ત્યાં એમના કારણે રહ્યું છે. અને જગદીશ મહારાજ જેવા સંત આપણી વચ્ચે આવ્યા અને જગદીશ મહારાજ જેવા સંતે આજે જન ગોવિંદની સાખીઓ છે એ જન ગોવિંદની સાખીઓને જુદી પાડી. જેમ નીર અને ક્ષીર જુદું પાડે હંસ અને એનું મહત્વ સમજે, એવું આ જન ગોવિંદની સાખીઓને એમને જુદી પાડી અને પછી ખબર પડી કે આ તો ગોવિંદદાસની છે. એટલે જેને જેનો યશ મળવો જોઈએ એ જગ્યાએ યશ ગયો પણ ખરો. અને એક સુંદર પુસ્તક આપણા સમક્ષ આવ્યું છે દિવ્ય અખર સોય.
દિયુ અખર સોય, અખર એટલે અક્ષર, જેને આ અક્ષરો મને આપ્યા છે, જેને મને આ ઉપદેશ આપ્યો છે, જેને મને આ જીવન આપ્યું છે, એને હું પાછું અર્પણ કરું છું. એમને પોતાનું સમગ્ર જીવન જીવનજી મહારાજને અર્પણ કર્યું, પોતાના શબ્દો જીવનજી મહારાજને અર્પણ કર્યા. એ આ શબ્દો છે દિયુ અખર સોય. આપણા પોતિકા એવા ગોવિંદદાસ ના પુસ્તકનું આ સુંદર વાંચન. હરિવર્ધનભાઈ આવો. રામ કબીર. રામ કબીર સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ ભક્તિ में जीवनावलियान देव उपास, खीर खाने की हूँ सहे पन भेले दूध और छास. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાવાળા તે ભક્તિ કરવાની સાથે સાથે વળી જો આન દેવની પણ ઉપાસના કરે તો તેઓ જેમ ખીર ખાવાના મનોરથ થોડો હોય, પણ જો તે દૂધમાં છાશ ભેગી કરે તો તે દૂધની ખીર ખાવા ન પામે. તેવા આવા ઉપાસકો ભગવત ભક્તિમાં આનદેવને ભેળવીને બધી ભક્તિને ભ્રષ્ટ કરે છે. રામ કબીર. રામ કબીર. આપણી પરંપરાની અંદર ઘણા સુંદર શબ્દો આપણને ચેતવવામાં આવે છે. સલીલ ની વ્યાખ્યા આપણને આપવામાં આવી છે, સાકુતની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. આનદેવની ઉપાસના ન કરવાનું આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. ભેળસેળ કરવા માટેનું નથી આપણને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ દહીં ને દૂધ બંનેમાં પગ આપણે નહીં રાખવા આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. એનું કારણ છે કે તમે બેવ બાજુ ધ્યાન રાખવા જાઓ તો હંમેશા લપસી પડવાના છો. કોઈને તમે વિચારી જોયું કે બે ઘોડા ઉપર કોઈ સવાર તમે જોયો કે ભાઈ એક ઘોડા પર એક પગ રાખે, એક સવારને બીજા ઘોડા પર બીજો પગ રાખે? એની શું દશા થાય? એ બે ઘોડાઓ જે ઘડીએ દોડવાનું ચાલુ કરે ને તો પેલાના તો ફાચરા નીકળી જાય સવારના. અને એટલા માટે જ આપણને જીવનજી મહારાજે ચેતવી દીધા છે કે ભાઈ આન દેવની ઉપાસના નહીં કરવાની એટલે નહીં જ કરવાની. પછીથી વ્યવહારમાં ગયો છું, પેલાને આવું ખરાબ લાગશે એટલે હું એ કરી લઉં છું. ખોટી વાત છે. તમે તમારા મનને કેવી રીતે છેતરી શકવાના હતા? કદાચ વ્યવહાર સાચવી લીધો, પણ મનને છેતરવાનું, પોતાની જાતને છેતરવાની, એ કેવી રીતે થઈ શકે આપણાથી? અને એટલા માટે આપણને આ દેવની ઉપાસનાને ના પાડી અને આ સુંદર સાખી જે હરિવર્ધનભાઈએ લીધી એ આપણને એ જ સંદેશો આપી રહી છે સંતો. અને આપણે એ સંદેશાની અંદર ભક્તો રહે એવો એક સુંદર ભાવ છે. વિપુલભાઈ આવો. રામકબીરભાઈ. રામ કબીર. રામ કબીરભાઈ. રામ કબીર. રામ કબીર. આપણે પદ્મનાભ ચરિત્ર. પદ્મનાભ જંગલના રસિયા છે, વાડીમાં એમનો વાસ છે. તો આજે આપણે જંગલમાંથી કેમ્પિંગ કરવામાં નીકળ્યા છે, ત્યાંથી પદ્મનાભ ચરિત્રનું આગળનું વાંચન લઈશું. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ભગવાનનું ચરિત્ર શા માટે અવતાર લીધો એના માટેની વાત કરી હતી. હવે આગળનું વાંચનમાં ભગવાન પોતાના ભક્તોનો મહિમા વધારવાને, જગતજનને તારવાને કળિયુગમાં 4528 વર્ષ થશે ત્યારે અધર્મની વૃદ્ધિ થશે. દેવમુનિ ભક્તોની સ્તુતિ સાંભળી જંબુદ્વીપમાં, ભરતખંડમાં, ગુર્જર દેશમાં, સરસ્વતીને તીરે, સિદ્ધક્ષેત્ર ધર્મારણ્યમાં, પાટણપુરમાં, ઉત્તમ પ્રજાપતિના કુળમાં, વારીદાસ નામે કુંભારને ઘેર પ્રગટ થશે. ત્યારે હે સતી, મારે પણ પ્રગટ થવું પડશે. આ શંકર પાર્વતીનો સંવાદ છે. એમાં શંકર ભગવાન કહે છે બ્રહ્મા ભટ્ટારૂપ રથે પ્રગટ થશે, બ્રહ્મા ભટ્ટારથ રૂપે પ્રગટ થશે. વરુણને તથા કુબેરને, ધર્મરાજને, ઇન્દ્રાદી દેવોને ભગવાનના પ્રગટ થવાનો હુકમ થશે. ત્યારે તે દેવતાઓ જ્યાં ભગવાન વાસ કરશે
ત્યાં આવી રહેશે. ભગવાન એક ઉત્તમ વાટિકા વાડી રચશે, તેમાં સમસ્ત દેવતાઓનો વાસ કરશે. આવી જે ભગવાનના નિવાસ રૂપ ઉત્તમ વાડીના જે દર્શન કરશે તે સંસાર સમુદ્રને સેજે તરી જશે. એમ સાંભળી પાર્વતી પ્રેમથી પૂછવા માંડી, હે મહારાજ, આ તો તમે સંક્ષેપમાં થોડું કહ્યું. હે સ્વામી, મારે તો બધું વિસ્તારપૂર્વક સાંભળવું છે. તે ભૂમિ એવી સી પવિત્ર છે કે કળિયુગમાં ભગવાન વાસ કરશે. ને વળી ભગવાન શુદ્રના ઘરમાં કેમ પ્રગટ થશે? ને પ્રજાપતિ જાતિ તો બ્રાહ્મણ કહેવાય છે, ને તમે તો શુદ્ર સાથી કહો છો. લક્ષ્મીજી પ્રજાપતિ વારિસદારના ઘરમાં શા હેતુથી જન્મ લેશે? અને શેષજી બ્રાહ્મણ કુળમાં શા હેતુથી જન્મશે? અને બધા અવતારમાં એક કુળમાં જન્મ્યા છે, તો આ અવતારે બ્રાહ્મણ કુળમાં કેમ જન્મ થશે? ને ભગવાન અવતારીને શું શું ચરિત્રો કરશે? ને પાખંડો કેવી રીતે હનશે? આ આવીને હે નાથ, એમની કઈ લીલાનું મહાત્મ્ય પૂછવામાં ન આવી હોય તે પણ વિસ્તારીને મને કહો, જેથી મને ચોખ્ખી સમજણ પડે. એમ સાંભળી મહાદેવજીને અતિ આનંદ થયો અને કહેવા લાગ્યા કે હે પાર્વતી, ભગવાન જગતના કર્તા છે, છતાં પોતાના ભક્તોનું માન વધારવા સારું ઘણા પ્રસંગો મળી આ અવતાર થયો છે. તેમાંથી થોડોક ભાગ હું તમને કહું છું, તે સાંભળો. એક વખત દ્વારકામાં ભગવાન કૃષ્ણ રૂપે જ્યારે દ્વારકામાં રાજ્ય કરતા હતા, એવામાં દુર્વાસા ઋષિ, જે જાદવોના ગુરુ કહેવાય, તે પધાર્યા. દ્વારિકા સમીપ દુર્વાસા ઋષિ આવ્યા એવું કૃષ્ણ ભગવાને જાદવોએ જાણ્યું. ત્યારે સૌ જાદવો એકઠા થઈ ચતુરંગી સેના, વાજિત્ર, સેવા સામગ્રી લઈ સૌ કુટુંબ સહિત ભગવાનનું સામયું લઈ ગુરુને તેરવા દ્વારકાની બહાર આવ્યા. ત્યાં ઋષિને જોઈ સમસ્ત જાદવો કૃષ્ણ ભગવાન તેમજ અષ્ટદશ પટરાણીઓ સહિત ઋષિને નમસ્કાર કરી કુશળ પૂછી ઋષિનું પૂજન ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના હાથે પટરાણીઓ પાસે સામગ્રીના થાળમાંથી લઈ ઋષિનું પ્રેમથી પૂજન કર્યું. જાદવોએ ચરણામૃત લીધું ને વિનયથી રથમાં બેસાડી દ્વારકામાં જવાની આજ્ઞા માંગી. ત્યારે દુર્વાસા બોલ્યા કે એક વચન આપો તો હું દ્વારકામાં આવું, નહીં તો જરૂર નથી. એમ સાંભળી જાદવો બોલ્યા, હે મહારાજ, અમારે આપનાથી વહાલું બીજું કઈ નથી. જે કહેશો તેમ કરીશું. માટે તમારા હૃદયમાં જે ભાવ હોય તે સુખેથી કહો. એમ અમે કરવાને તૈયાર છીએ. ત્યારે ઋષિ કહે, હે જાદવો, આજે મનુષ્ય વાહનના રથમાં બેસાડી લઈ જાઓ. એમ સાંભળી કૃષ્ણજી બોલ્યા, આ પ્રસંગે મને ઘણો ગમ્યો છે, માટે હવે તો આપનો રથ હું જ ખેંચી પૂરમાં લઈ જઈશ. ત્યારે રૂક્ષ્મણીજી ઘણા હર્ષથી કહેવા માંડ્યા કે હું પણ એક બાજુએ વર્ગી રથને લઈ જઈશ, કે જેનાથી મારો પણ જન્મારો સફળ થાય. પછી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે, મારું ધન્ય ભાગ્ય છે કે આપે અમને કૃતાર્થ કર્યા. એમ કહી ભગવાન અને રૂક્ષ્મણીજી રથની ગુસરી ખભે લઈ ઋષિને રથમાં બેસાડી દ્વારકા બની ચાલ્યા. ત્યારે દુર્વાસા કહે, આજે મારી જેવી સેવા કરશો તેવું ફળ મળશે. એમ કહી સૌ રથ સાથે વાજતે ગાજતે ચાલ્યા. એવામાં શિવ કહે, હે સતી, ગ્રીષ્મ ઋતુ ચાલતી હતી. મધ્યાહનો સૂર્ય અત્યંત તાપથી તપતો હતો અને પ્રભાતે રૂક્ષ્મણીને તરસ લાગી અને કંઠે શોષ પડવા લાગ્યો. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે હે સ્વામી, મને બહુ તૃષા લાગી છે, તેથી જીવ અકરાય છે, માટે જળ મળે તો સારું. એમ કહેવાથી ભગવાન કૃષ્ણે પોતાનો દક્ષિણ ચરણ પર પૃથ્વી ઉપર દબાવ્યો, તેથી જળની ધારા નીકળી. પણ જળ પીવાનું પાત્ર ન હોવાથી રૂક્ષ્મણીજીએ ભગવાન સામે જોયું. ત્યારે ભગવાને રૂક્ષ્મણીને ગુસરી પોતે હાથે ટકવી લીધી રાખી, તેથી ભીમક સુતાએ જળપાન કર્યું. અદલા બદલીની રથની ગુસરી ઊંચી થઈ ગઈ, તેથી દુર્વાસા ઋષિને ધક્કો લાગ્યો ને રથમાં ઉદંગ મુક્ત થઈ ગયા. આમ થવાથી ઋષિ જાણે કૃષ્ણે મારી હાંસી કરી, તેથી કૃષ્ણ ઉપર રોષે ભરાયા. માધવદાસ કહે, હે શેખવદાસ, દુર્વાસા ઋષિ શંકરનો અવતાર છે ને ઘણા તામસી છે, તેથી ઘણો ક્રોધ ચડી જાય છે. ક્રોધવશ થઈ રક્ત નેત્ર કરી કૃષ્ણ પ્રતિ કહેવા લાગ્યા કે હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, તને ઘણો ગર્વ થઈ ગયો છે, કારણ કે તારું કુટુંબ ને કુળ ઘણું મોટું છે. ઘણી સ્ત્રીઓ, ઘણા પુત્રો, પુપુત્રો, સત્તા, સાહેબી અને ધનમદ, જનમદ અને રાજમદ ને લીધે ગુરુની મર્યાદા રાખી નહીં
ને સૌ સમાજને જોતા મારી હાંસી કરી, તો તેનું ફળ ભોગો. જ્યારે તે સ્ત્રીનું હિત જાણી મારી ભક્તિ છોડીને મારી હાંસી કરી, તો હે કૃષ્ણ, કળિયુગમાં તને શૂદ્રનો અવતાર હજો. એટલે રૂક્ષ્મણી, તમે પણ સાથે શૂદ્ર દેહ ધરજો. એમ સાંભળી સૌ જાદવો વિસ્મય થઈ ગયા. ત્યારે કોપાયમાન ગુરુને જાણી કૃષ્ણજી ગુરુને ચરણે લાગીને કહેવા લાગ્યા, હે સ્વામી, તમે ક્ષમા કરો, મેં આપની હાંસી નથી કરી. પણ રૂક્ષ્મજીનો જીવ તૃષા લાગવાથી ગભરાતો હતો, તેથી જળપાન કરવામાં સારું મેં ઘૂસરી પર ટેકો રાખ્યો હતો. તેટલામાં હે મહાપુરુષ, મને શૂદ્રનો દેહ ધરવાનો શ્રાપ દીધો, તે બહુ સારું કર્યું. હે મહારાજ, તેનો કોઈ અનુગ્રહ કરો. તે ભગવાન ઋષિ દુર્વાસા પાસે અનુગ્રહ કરાવે છે. ત્યારે ઋષિ કહે છે કે હે કૃષ્ણજી, મારું વચન મિથ્યા નહીં જાય, પણ કળિયુગમાં શૂદ્રમાં ઉત્તમ પ્રજાપતિની જાતિમાં તમારે દેહ ધરવો પડશે. એવું સાંભળી પાર્વતી કહે કે સ્વામીનાથ, પ્રજાપતિ તે કોણ? ને શૂદ્ર છતાં પણ ઉચ્ચ જાતિ, તે મારે સાંભળવાની ઈચ્છા છે, તે વિસ્તારીને કહો. શિવ કહે, હે સતી, તમને ખબર જ છે કે દક્ષ પ્રજાપતિ પ્રજા ઉત્પન્ન કરવામાં કુશળ જોઈ બ્રહ્મા પ્રસન્ન થયા. તે દક્ષને સૌ પ્રજાપતિમાં મુમુક્ષ પ્રજાપતિની ઉપમા આપી, તેથી તેને ગર્વ થયો. એક વખત દક્ષ મહાયજ્ઞ કરવાનો આરંભ કર્યો, ત્યારે ત્યાં સૌ દેવતાઓ, ઋષિઓ, મુનિઓ યજ્ઞ મંડપમાં પોતપોતાના સ્થાને આવીને બેઠા હતા. ત્યાં દક્ષ પ્રજાપતિ આવ્યા. તેમને જોઈને તમામ દેવતાઓ, ઋષિઓ ઊભા થઈ નમસ્કાર કર્યા. તેમાં માત્ર બ્રહ્મા અને શંકર 2 જણ ઊભા થયા નહીં ને નમસ્કાર પણ કર્યા નહીં. તેથી દક્ષને ક્રોધ ચડ્યો અને મને કટુ વચનો કહેવા માંડ્યો કે આ શંકર મારો જમાઈ થયો છે, છતાં તેને વિવેક નથી. તેને હંસ જાણી મારી પુત્રી મુક્તાહાર જેવી કાગરાના કોટે બાંધી. તેને કોઈ વાતની ખબર નથી, માટે હે શંકર, તને યજ્ઞનો ભાગ નહીં મળે. શિવ કહે, હે સતી, હું આવું અપમાન સાંભળી બેસી રહ્યો, પણ આપનો અનુચર જે નંદી, ત્યાંથી આ સહન થયું નહીં. નંદી કહે, હે દક્ષ, તું ગર્વમાં લીન થયો છે, તેથી શંકરને ગણતો નથી, ને તે જે મુખે શંકરને નિંદ્યા છે, તેથી તારું મસ્તક અજાનું એટલે કે બકરાનું થશે. આ સાંભળી ભૃગ કહે, હે નંદી, તમે વગર વિચારે બોલ્યા, તેથી શંકરના સેવકો, અનુચરો અને અનાચારી થશે. નંદી કહે છે કે હે ભૃગ ઋષિ, તમે વચ્ચે બોલી શ્રાપ કીધો, તેથી તમે બ્રાહ્મણો કળિયુગમાં ભિક્ષા માગીને ફરશો, ને દક્ષની પ્રજા અજ્ઞાનથી કળિયુગમાં શૂદ્ર કહેવાશે. શંકર કહે, હે સતી, તેથી દક્ષના વંશમાં કુંભાર થયા. તે કળિયુગમાં મૃતિકાની સૃષ્ટિ કરવા માંડ્યા, એટલે માટીની સૃષ્ટિ કરવા માંડ્યા. તે બ્રહ્મપુત્ર છે. જેમ બ્રહ્મા પંચભૂતના પુત્રા રચે છે, તેમ આ મૃતકની સૃષ્ટિ રચે છે. પણ નંદીના શ્રાપથી તેની પ્રશંસા થતી નથી. પણ પ્રજાપતિની પદવી તો પરંપરાથી ચાલતી આવી છે, ને જાતિ પણ ઉત્તમ છે, પણ માત્ર શ્રાપથી જ શૂદ્ર કહેવાય છે. ત્યાર પછી દક્ષને ત્યાં યજ્ઞ થયો, તેમાં મને આમંત્રણ થયું નહીં, છતાં તમે તમારા પિતાના દક્ષને ત્યાં ગયા, તે તમને ખબર જ છે. પણ આ કથાની વાત જાણતા નહોતા, તેથી કહી. હવે દુર્વાસા ઋષિએ આ પ્રમાણે અનુગ્રહ કરી મારી પાસે કૈલાસમાં આવ્યા. ત્યાં શંકરને નમસ્કાર કરી આસન ઉપર બેઠા. પછી પરસ્પર કુશળ સમાચાર પૂછી દુર્વાસા કહે છે, હે શંભુ, હું તો દ્વારકામાંથી આવું છું, પણ એક બનાવ બન્યો, તેનાથી પસ્તાવું છું. શંકર કહે, સાથી? દુર્વાસા કહે, મેં ભગવાનને શ્રાપ દીધો. તેથી શંકર કહે, ચિંતા કરશો નહીં, કેમ કે ભગવાનનું જે ભવિષ્ય હતું તેવું કરીને આવ્યા છો, તેમાં કોઈ વધારે કર્યું નથી, તેમાં તમારો કોઈ દોષ નથી. શ્રી હરિની મરજી પ્રમાણે જ થયું છે. આ સાથે બીજો અધ્યાય આજે આપણે સંપૂર્ણ કરીએ છીએ. સંતો, હવે આગળનું વાંચન આપણે નેક્સ્ટ સેટરડે લઈશું. સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. સુંદર ભાવથી આપણા પદ્મનાભ ના જીવન ચરિત્ર નું વાંચન ચાલુ છે. પદ્મનાભનું કાર્ય આપણને ખબર છે, પદ્મ ધોળ અને વાડીનો રાસ, બંને વખતે આપણે એના વિશે વાત કરી છે. અને સાથે સાથે જે સખીપારાની સાખ્યો છે એમાં પણ આપણે વાત કરીએ છીએ. આજે વિપુલભાઈ આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વૈશ્યાની જેમ નિસર્ગની યાત્રા ઉપર છે. અને આજુબાજુ 2 દ્રષ્ટિ છે, એક સંજય દ્રષ્ટિ, સંજયભાઈ બેઠા છે, અને બીજી સ્વામી દ્રષ્ટિ, સ્વામી પરિવાર, કરજણના સ્વામી પરિવારનો દીકરો બેઠો છે. આપણને થાય કે
આવી રીતે આપણે ભક્તોની સાથે નીકળ્યા હોય તો કેવા ભાવમાં રહેવાય. આપણી જીવન યાત્રા પણ કંઈક આવી જ યાત્રા છે. ભક્તોની સાથે આપણે એકદમ ઇઝીલી જતી રહેતી હોય છે. પદ્મનાભની જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે એ પદ્મનાભના અવતારનું રહસ્ય પણ આ જ છે કે કેટલી પ્રકારની જુદી જુદી તામસી ભક્તિ જે શરૂ થઈ ગઈ હતી, પાખંડી ભક્તિ જે શરૂ થઈ હતી, એ પાખંડી ભક્તિમાંથી લોકોને ઉગારવા માટે પદ્મનાભ પ્રજાપતિ કુળમાં જન્મ લે છે. એમની સાથે બનાય છે કે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓએ પણ એમની આગળ પાછળ જન્મ લીધો. જેવી રીતે કૃષ્ણ વખતે, રામ વખતે પણ એમની સાથેના સખાઓએ, દેવી દેવતાઓએ જુદા જુદા રૂપે આવી ગયા અને એમની સાથે કાર્ય કર્યું. એ જ રીતે પદ્મનાભ વખતે પણ થયું છે અને બહુ મોટું કાર્ય થયું છે. અને મોટું કાર્ય થયું છે એ સુંદર વિચારોથી થયું છે અને એનું આપણે ચરિત્ર સાંભળી રહ્યા છે. ખૂબ જ સુંદર ભાવ છે સંતો. વિપુલભાઈએ આપણી સમક્ષ આ લાવવાનું ડિસિઝન લીધું, બહુ જ સરસ છે, જેથી આપણને થોડું વધારે ખબર પડે. વિશાખાબેન આવો, જીવનજી મહારાજના દોહા વિશે વાત કરીએ. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ નામદેવ કબીરજી ને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, પુનિયાદ ગાદી ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમ જીવન મહારાજ ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. દલ ભીતર દેદાર પુસ્તકમાંથી અર્થ શ્રી વૈષ્ણવ જીવનદાસજીના દોહાનું જગદીશચંદ્ર મહારાજે ભાવાનુદ કરે છે તેનું વાંચન કરું છું. તે પહેલા સંપૂર્ણ લઈશું. કુશલ તુજ પરિવાર આશીર વચન યમતનો, શ્યામલ વરણ સુજાન જાચક બનતો જીવનો. કુશલ તુજ પરિવાર. પાન નંબર 163 અને દોહા નંબર 137. બહેર કહે માટી માયરો, મા કહે મારો પૂત, માટી સુ માટી મળી આતમ રહ્યો અવધૂત. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, બૈરું પત્ની જ્યારે તું ગુજરી જાય ત્યારે બૈરું પત્ની તારા સબને આ મારું માટી પતિ છે એવું કહેશે. માં કહેશે કે આ મારો પુત્ર છે. પરંતુ જ્યારે રાખથી બનેલું શરીર બળીને રાખમાં જ ભળી જશે તો પણ આત્મા તો એવો ને એવો જ શરીરને છોડીને નિર્વિકારી રહેશે. નારી તો નિર્દોષ વિષ્ણુ ભક્ત જો ઉપજે, નહીં તો બાઈ ભૂંડ જંગલ જંગલ ભટકત ફરે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જો સ્ત્રીના પેટે હરિની ભક્તિ કરે તેવો પુત્ર પાકે તો તેના સ્ત્રીપણામાં કાંઈ દોષ નથી. પણ જો હરિભક્ત ન પાકે તો તે સ્ત્રી જેમ ભૂંડણ અનેક બચ્ચાને પેદા કરે છે અને જંગલ વનવગડામાં બચ્ચા સાથે રખડ્યા કરે છે, તેમ અભક્ત પુત્ર અને તેની માતા 84 લાખ યોનિ રૂપી જંગલમાં ફર્યા કરે છે. ગુરુ તનો પ્રતાપ ખાયે રોટો રાબડી, પેટ તનો પરપંચ ઘેર ઘેર કીધી માવડી. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સદગુરુની કૃપાથી આપણને નિષ્કામ ભક્તિથી જે કંઈ ભરણ પોષણ માટે સહજતાથી રાત કે રોટીના ભોજન જેવું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે બસ છે. પરંતુ મોજ શોખ કે ઇન્દ્રિયના સ્વાદ માટે મિષ્ટાનથી ઉદર પૂર્તિ કરવા ભેખ ધરીને અગર છળ કપટ કરીને ભોગો મેળવવા માટે વેશધારીઓને ભિક્ષાંદેહી મૈયા એવું કહીને ઘેર ઘેર બધી સ્ત્રીઓને માં કહેવી પડે છે. તથા સંસારીઓ તેમજ વેશધારીઓ છળ કપટ કરે છે. તેઓને 84 લાખ યોનિઓમાં જન્મ ધારણ કરીને બધી સ્ત્રીઓને માતા બનાવવી પડે છે. એનો સો અપરાધ મૂરખ નરકા પર હરે, નદી તના જે નીર જાય ગંગામાં ભલે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, અનન્ય નિષ્કામ ભક્તિ કરનારને ભલે જે કંઈ રાબ રોટી જેવું સુખ મળે તો તેમાં ભક્ત કે ભક્તિનો દોષ કેવી રીતે હોઈ શકે. પરંતુ જે મૂર્ખ લોકો હોય છે તેઓ અનન્ય ભક્તિને
ભોગવિલાસ માટે શા માટે છોડી દે છે? જો અનન્ય ભક્તિ રૂપી નદીનું જલ સંતની સંગત રૂપી ગંગામાં જઈને મળી જાય તો તેમાં સંત સંગત કે અનન્ય ભક્તિનો કઈ વાક ન ગણાય. પૂરવ પખ દેખીએ જામુખ વેદ વિસ્તાર, સો ઘટ ભીતર પેખીએ આત્મ તનો આધાર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જો જે કોઈ વેદના કર્મકાંડ ઇત્યાદિનું પ્રમાણ આપીને દલીલ કરતો હોય અને ગુરુએ બતાવેલી નિષ્કામ ભક્તિનું ખંડન કરતો હોય તો તેને વિરોધ પક્ષનો પક્ષકાર ગણવો. સદગુરુએ બતાવેલી નિષ્કામ ભક્તિ કરનારના અંતઃકરણમાં આપણને આશ્રય આપનાર પ્રાણપતિ પરમેશ્વર વસેલો હોય છે. ભગવત ભણે નહીં ભાટ, પેટના પરપંચ, મૂરખ સેવે માનવી, છાડી કમલાકંત. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ભાટ ચારણ પોતાના પેટના ભરણ પોષણ માટે પ્રપંચ ખોટા ઢોંગ કરીને રાજાઓના ગુણગાન ગાશે, પણ ભગવાનનું ભજન કીર્તન કરતો નથી. એવો આ મૂર્ખ મનુષ્ય ભગવાનને પડતા મૂકીને મનુષ્યોની ખુશામત કરે છે. તે પ્રમાણે વેદનો કર્મકાંડ પણ ભાતની માફક રામની ભક્તિને બદલે દેવ દેવીઓના જેવા સામાન્ય જીવોની સ્તુતિ પ્રશંસા કરે છે. ભાટે વાડી વાટ દેવી દાલદ્રને ઓલગી, સુદાતાર કરતાર ખોલે ગલી ગોસલી. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, દેવી ઉપાસકે ખુશામત ખોર માટે ભાટે ગરીબડી દેવીની ઉપાસના કરીને આનદેવની ભક્તિની પ્રશંસા કરીને સકામ ભક્તિ કરવાનું બતાવીને કર્મ બંધનમાં નાખી સદનમાં જવા માટેનો રસ્તો પાડી દીધો. તે રીતે વેદે પણ કર્મ માર્ગની અર્થવાદ દ્વારા ભાટની માફક પ્રશંસા કરીને લોકોને કર્મ બંધનમાં નાખી દેવાનો માર્ગ કરી નાખ્યો છે. જગતના કરતા હરતા ભગવાન આપના માટે મોટામાં મોટા સારામાં સારા દાતા છે, તો પછી શા માટે ભગવત ભક્તિને ગફાવી દે તેવી ગલી ગૂંચી જેવા કર્મ માર્ગને શોધીને તેને અનુસરવા મથે છે. ગઢવી ગયેલો કાએ હરિજન સુહાસી કરે, માર્ગ ભૂલ્યો મૂળ જમ કંકર પૂઠે ફરે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ઓ ભાટ ચારણ, સ્વાર્થને માટે દેવ દેવીઓની ઉપાસના પાછળ શા માટે ગાળો તૂર ઘેલો બનીને હરિની ભક્તિ કરનાર ભક્તોની ઉપેક્ષા અનાદાર કરે છે? અરે ઓ વેદ ભાટ જેવો બનીને ભગવત ભક્તોનો તિરસ્કાર શા માટે કરે છે? ઓ મૂર્ખ ભાટ, તું ભગવત ભક્તિનો સાચો માર્ગ ભૂલી ગયો છે, તેથી જમના દૂતો તને નર્ક લઈ જવા તારી પાછળ ફર્યા કરે છે. નાગર નારા પાઘડી સિંગીને સુનાર, પાંચે ન થયા આપના છઠ્ઠા ખેડાવાળ. જન કલ્યાણ અનુભવ અંક 5, પાન નંબર 241, વર્ષ 67, ફેબ્રુઆરી. નાગર જાતિનો માણસ 1. 2. આ નામની જાતિનો માણસ કે સંન્યાસી જે સ્ત્રી પુત્ર પરિવારનો પણ ન થયો હોય તે આપનો ન થાય. 3. પાવડી, નાવડી કે બગલ લાકડી, પાઘડી, પાઠા પેટ સત્તાધીશ, સિપાઈ, અધિકારી વગેરે. 4. શિંગડાવાળું જાનવર. 5. સોની. 6. ખેડવાડ ખેડો નટ. આ 6 જાતિવાળા આપની શરમ ન રાખે. હવે સંપૂર લઈશું. કુશલ તુજ પરિવાર આશીર વચન યમતનો, શ્યામલ વર્ણ સુજાન જાચક ભણતો જીવનો. કુશલ તુજ પરિવાર. રામ કબીર. રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી જીવનજી મહારાજના દોહા આપણને એ જમાનામાં જે વસ્તુઓ ચાલતી હશે એના તરફ આપણું ધ્યાન દોરી રહ્યા છે. એ જમાનામાં એક આ ભાટ જાતિ હતી, ચારણોની એક જાતિ હતી કે જે મનુષ્યોની ખુશામત કરીને પોતાનું પેટ ભરતા હતા.
અને સાથે સાથે કર્મકાંડની બ્રાહ્મણો પણ હતા, જે પોતે કર્મકાંડ કરીને આ કાર્ય કરતા હતા. જીવનજી મહારાજે એ બંનેને ઊંધા હાથે લીધા છે. એમને વેદને, કર્મકાંડની વેદને ઊંધા હાથે લીધો અને આ ભાટચારણને ઊંધા હાથે લીધા. અને એમને લઈને કહ્યું કે આ લોકો જે પ્રકારની ભક્તિ કરી રહ્યા છે, જે પ્રકારની ખુશામત કરી રહ્યા છે, તેનાથી એમનો યમ સદનમાં જવાનો રસ્તો પાકો થઈ ગયો છે. 84 લાખ યોનિમાં ભટકવાનો એમનો રસ્તો પાકો થઈ ગયો છે. અને અહીં આગળ જ આપણને કહે છે કે આ જે આનદેવની જે ઉપાસના છે, આનદેવની ઉપાસનાને છોડીએ અને અનિનતાને આપણે પકડીને રાખીએ. અને એની જે આજે દોહો વાંચ્યો, એમાં જે પહેલો જ જે દોહો છે એની અંદર કહે છે કે આત્મ રહ્યો અવધૂત, એટલે કે જે આત્મા છે, અવધૂત એટલે કે નિર્વિકારી. એટલે અવધૂત એટલે નિર્વિકારી, જે આત્મા છે નિર્વિકારી છે. અને જે શરીર છે એ કદાચ આપણે અહીંયા મૂકીને જવું પડશે, પણ આત્મા જે નિર્વિકારી છે એ તો એને પોતાની જગ્યા કરી લેવાનો છે. અને એ આપણને જીવનજી મહારાજે ધ્યાનમાં રાખવા માટે કહ્યું છે. તો સંતો જીવનજી મહારાજના દોહા સચોટ, સીધો, સરળ રસ્તો આપણને બતાવે છે. તો એ રસ્તા પર આપણે સર્વે રહીએ, આ જ ભાવમાં રહીએ, આવતા રહીએ, મળતા રહીએ. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતિયા મને સત્સંગમાં મળીએ. ત્યાં સુધી સર્વ સંતો, ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ રામ કબીર. બસ થઈ જાય. આવું થઈ જાય.